وزنا وصلاة والرضا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث النباح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگ عزیز دوستوں، رونق کے اسٹیج باوقار علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامنے کرام، گھروں سے آواز سماعت کرتی ہوئے خواتین پردہ ماور بندے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے آپ اور حاضر کر غلبت خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا و مولا، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رسالت میں آپ اور ہم کا نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے اے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی اشعار، لیکن یہ محفل میلاد کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور محفل میلاد میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، محفل میلاد میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میلاد شریف ہو نا تو لوگوں کے دروازے تک جا کر ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے دروازے تک جا کے ہمیں دعوت دینی پڑتی ہے، اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے بھائی صاحب آج ہمارے یہاں میلاد شریف ہے، آپ سننے کے لیے چلے آئیے گا۔ لیکن وہیں آج میلاد کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس کے گھر پہ 10 نہ جانے 10-12 چکر لگا دیتے ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں بھائی صاحب آج ہمارے یہاں میلاد شریف ہے، سننے کے لیے آئیے گا۔ لیکن کبھی آپ لوگ غور کیے، میلاد کی دعوت کے لیے 10 سے 15 بار دعوت دینے کے بعد بھی لوگ میلاد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن میلاد کے علاوہ اگر دنیا کے کوئی ایسی پروگرام ہو جائے جس میں دعوت نہ دینی پڑے، میں کھل کے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آج کے بستی میں کہیں آرکیسٹرا کروا دیا جائے تو آرکیسٹرا میں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ لوگ خود پتہ کر لیتے ہیں کہ کس میدان میں آرکیسٹرا ہو رہا، لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان، یہ کلنک ہے تمہارے نام پہ، تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے تمہارے پاس وقت، حالانکہ یہ ذکر سن لینا یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیاب اور چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن سے پوچھو نا کہ اللہ مجھے پیدا کیوں کیا، تو قرآن بتائے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنا ذکر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن بارے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے وہ اشعار پڑھا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور محفل میلاد میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی قسمت میں نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا ذکر سن سکے، ہر آدمی کی نصیب میں یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ اور رسول کی بات سن سکے۔ اللہ کا ذکر وہی انسان سن سکتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، رسول کا ذکر وہی انسان سن سکتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جس کا دل مردہ ہو جائے گا نا، وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرے گا، اللہ کی تعریف بھی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اگر میلاد میں آنے کا دل کرتا ہے تو سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے، تمہارے دل کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ آج بھی اللہ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے دل نہیں کرتا ہے تو اپنے دل کو باہر نکالو اور اپنے تقدیر پہ رو، اپنی قسمت پہ رو کہ نہ جانے ہماری قسمت میں کیا ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سننے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے، اللہ پوچھے گا کہ میں نے دنیا میں کیوں پیدا کیا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟
आज का वक्त का जाहिल इंसान भी हो, अगर मैं पूछ लूं कि ऑर्केस्ट्रा देखने से तुम्हारी कामयाबी हो सकती है, तो कहेगा नहीं, मैं जानता हूं कि ऑर्केस्ट्रा देखना ये नुकसान है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम्हें पता है कि ऑर्केस्ट्रा देखना नुकसान है। अगर आज का जाहिल से पूछा जाए क्या मिलाद में जाते हो सवाब मिलती है, तो जाहिल भी कहेगा हाँ भाई साहब मिलाद में जाने के बाद सवाब मिलता है। हर जाहिल को अकीदा है, हर जाहिल का ये ईमान है कि मिलाद में जाएंगे तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के महबूब रसूल खुश होंगे। लेकिन आज जाहिल जानने के बावजूद भी अल्लाह को खुश करने की कोशिश नहीं करता है, रसूल को खुश करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि दुनिया के किसी और प्रोग्राम में जाता है। मैं उन लोगों से माजरत चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी बात है जो कहने का वक्त मजीद वजाहत करने का नहीं, मैं इशारतन आपको बता दिया कि कभी भी अल्लाह का जिक्र के लिए दावत दी ना अन्ना दी जाए, के जिक्र सुनने के लिए आज 10-12 बार तुम्हारे दरवाजे तक लोग जाते हैं, जिनके घर मिलाद होता है तुम्हारे दरवाजे तक जाते हैं, तुम्हें दावत देते हैं कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। कभी तुमने गौर किया है, कभी तुमने गौर किया कि अल्लाह के जिक्र के लिए किसी को दावत दी जाती है? आपने 12 मस्जिद से अजान सुना होगा, मुअज्जिन का काम है सिर्फ मस्जिद में अजान पुकारना। मुअज्जिन अजान पुकारने के बाद ये नहीं कहता है फलाने साहब आप चले आइए, फलाने साहब आप चले आइए, बल्कि मुअज्जिन सिर्फ अजान पुकारता है, अल्लाह की हम्दो सना करता है, और हम्दो सना करने के बाद माइक को बंद कर देता है, उसके बाद नमाज में मशगूल हो जाता है। किसी का नाम पकड़ के मुअज्जिन नहीं बुलाता है फलाने साहब आप आइए, फलाने साहब आप आइए, लेकिन जिसका दिल जिंदा होता है नमाज के लिए फौरन मस्जिद में पहुंच जाता है। आप ऐसे लोगों से पूछिए, हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप मस्जिद में आए क्यों? तो जवाब यही देगा आपने नहीं बुलाया, लेकिन अल्लाह की तारीफ ने मुझे खींच लाया, अल्लाह की तारीफ ने मुझे खींच लाया है। तो मुसलमानों, कभी भी अल्लाह के जिक्र के लिए किसी का नाम नहीं बुलाया जाता है। जहाँ अल्लाह के जिक्र सुनाई दे फौरन वहाँ हाजिरी दे दो, फौरन हाजिरी दे दो। मेरे हुजूर फरमाते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है ना, मेरे हुजूर फरमाते हैं दुनिया के कोई इंसान वहां पहुंचे या ना पहुंचे, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते पहुंच जाते हैं, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते पहुंच जाते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि ये महफिले मिलाद है बैठो यहाँ करीने से, ये महफिले मिलाद है बैठो यहाँ करीने से, हम सबका ईमान है हुजूर चल के आते हैं मदीने से, हम सबका ईमान है हुजूर चल के आते हैं मदीने से। क्या मुबारक खुशी होगी कि हुजूर आए और मुझे देख ले, कितनी खुशी की बात है कि हुजूर इस मिलाद में आए और मिलाद सुनने वाले तमाम लोगों को देख ले। और इसी मिलाद में अगर हम शामिल नहीं हो और हुजूर आए और मुझे न देखे, और हुजूर जाकर ये कहें अल्लाह की बारगाह में कि मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाला तेरा एक बंदा मेरे मिलाद में नहीं आया, तो बताइए अल्लाह नाराज होने के लिए। इसलिए मुसलमानों, अपनी किस्मत को जगाओ, अपनी तकदीर को जगाओ, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र को सुना करो, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र सुनने का फायदा ये है, जो इंसान अल्लाह का जिक्र सुनता है, रसूल का जिक्र सुनता है, उसकी गुनाहें खत्म हो जाती है, नेकियां बढ़ती जाती है, बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है उसके घर में। आज बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, मौलाना साहब हमारे घर में बरकत का नुज़ूल नहीं होता। हर आदमी के घर में शिकायत है, चाहे 50,000 लाख रुपए आमदनी कमाने वाले लोग हैं, उनकी भी यही शिकायत है, मौलाना हमारे घर में बरकत का नुज़ूल नहीं होता, बरकत का नुज़ूल नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूँ ना, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ताबीज़ बनवा लेंगे बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। मुसलमानों, अगर ताबीज़ बनवा लेने से बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाता तो फिर दुनिया में कमाने की जरूरत नहीं होती, दुनिया में कमाने की जरूरत नहीं होती, कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। अगर तबीज़ ही मुझे दौलत दिला सकता था, तबीज़ ही अगर मुझे पैसा दिला सकता था, तो क्या जरूरत थी दिन वक्त इजाजत करने के लिए, क्या जरूरत थी कहीं बाहर कमाने के लिए? अपने मुल्क छोड़कर प्रदेश तक चले जाते हो कमाने के लिए। मैं पूछूंगा क्या तबीज़ से तुम्हें दौलत नहीं मिलेगी? तो कहेंगे नहीं मौलाना, तबीज़ से दौलत नहीं मिलेगी, बल्कि तबीज़ से हमें फायदा होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ यही बात है, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का मालिक है, तुम कमाओगे तुम्हारे घर में पैसे आएंगे, लेकिन तुम्हारे पैसों में बरकत नहीं हो सकता है। अब आप पूछे मौलाना बरकत कब होगा? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में बरकत होती है, और जिस घर में कुरान की तिलावत न हो उस घर में कभी बरकतें नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, मुसलमान का सबसे पहला हक ये है कि अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, और अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को दीन के लिए नमाजी बनाए, दीन के लिए नमाजी बनाए, और ऐसा नमाजी बनाए, ऐसा नमाजी बनाए कि जब तक उसके बच्चे या बच्ची जिंदा रहें तब तक नमाज का पावन बनकर अपनी जिंदगी को गुजारते रहें। यही असल कामयाबी है। मुसलमानों, ये शादी खाना आबादी के तहत महफिल मिलाद को सजाया गया है। मैं तेजी के साथ आपके सामने शादी खाना आबादी के तहत कुछ बातें कहूँ।
कि अल्लाह तबारक व तआला के एहसान करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुसलमान बनाया और अल्लाह ताला ने मुझे वो नबी दिया जिस नबी के बारे में सैयदी सरकार आला हज़रत जब बरेली के सरजमी से अपने कलम को उठाते हैं तो लिखते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मोहतरम बुजुर्ग रजीज दोस्तों, आला हजरत की शायरी को अगर आप हदीस में तलाश कीजिएगा ना तो आला हजरत को समझ जाइएगा कि आला हजरत कितने बड़े शायर हैं। आज हर सुन्नी मुसलमान आला हजरत से मोहब्बत करता है, और जो सुन्नी मुसलमान नहीं है, जो नबी पे दुरूद पढ़ने वाला नहीं है, वो आला हजरत से भी मुखालिफत करता है, आला हजरत से भी दुश्मनी करता है और मेरे नबी से भी दुश्मनी करता है। लेकिन अगर किसी आशिक मुस्तफा को देखना है तो बरेली के रजा को देखिए, बरेली के रजा की तारीफ पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि बरेली के रजा ने कितना इश्क किया था मेरे हुजूर से, कितना इश्क किया था मेरे हुजूर से। आइए आला हजरत की एक वाकया मैं बयान करता हूँ। आला हजरत जब हयात के साथ थे ना, तो एक बार की बात है कि आला हजरत मक्का के सरजमी पे गए थे।